To Econometrics lecture series. Today we will discuss some of the important terminologies that are used in regression analysis or in econometrics. One such and the most important terminology or the term used in econometrics is statistical versus deterministic relationship. Regression analysis is concerned with statistical relationship. That is the first thing we want to take into account or we want to understand. Regression analysis is concerned with the statistical relationship. It is not dealing with functional or deterministic relationship. Then what is a statistical relationship and what is a functional or deterministic relationship? In statistical relationship among variables, we essentially deal with random or stochastic variable. That is, in statistical relationship, we deal with random or stochastic variables. That is, variables that have probability distribution. The random or stochastic variables will have a probability distribution. In functional or deterministic relationship, we deal with variables. We deal with various types of variables, but these variables are not random or stochastic. Functional or deterministic relationship, such as in physics, maths, etc., or functional relationship, not with the random or stochastic relationship. Then what is this random or stochastic relationship? ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അതിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, അല്ലാതെ ഫങ്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല. ഈ ഫങ്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലും മാത്സിലും ഒക്കെ കാണുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ ഉള്ള കാണുന്ന കുറേ അത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ്, അതിന് നമ്മൾക്ക് വേരിയേഷൻസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുക. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് among the variable we deal with random or stochastic variable, that these variables will have a probability distribution. ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു എക്സാക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള വേരിയബിൾസ് അല്ല നമ്മൾ ഒരു റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഫിസിക്സ് മാത്സ് എന്നുള്ളതിലൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഒരു ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതൊരു പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ബേസിലല്ല അവിടെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻസും അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ കൺസിഡർ ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ക്രോപ്പ് yield. Crop yield depends upon so many factors like rainfall, temperature, sunshine, fertilizers, etc. That is, crop yield or the production depends upon production of a particular crops, or that depends upon the factors like rainfall, temperature, sunshine, fertilizers, etc. These are explanatory variables. Here the dependent variable is crop yield and explanatory variables are rainfall, sunshine, fertilizers, temperature, etc. We are interested to estimating the crop yield given the explanatory. Given these factors, we know that the crop yield depends upon the temperature, rainfall, sunshine and fertilizer, but we cannot exactly determine or exactly predict the value of output given these factors. And we know that in addition to these factors, so many other factors also determines the crop yield or the production of a particular crops or the crop yield. Also influences the crop yield.
ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ക്രോപ്പ് yield എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ്? റെയിൻഫോൾ, ടെമ്പറേച്ചർ, സൺഷൈൻ, ഫെർട്ടിലൈസർ, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്, ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ക്രോപ്പ് yield എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നാലും നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോപ്പ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഇതല്ലാതെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളുടെ അധ്വാനം, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ക്രോപ്പിൻ്റെ ഈൽഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഈ റാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫിനോമിന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഈ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? എവരി പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് എവരി അതർ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ്. ആ ഫോഴ്സിന് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ മാസസ്. ആ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും മാസസിനും അതിൻ്റെ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ടു ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അതാണ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടും അത് ദറ്റ് ഈസ് m1 m2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ m സ്ക്വയർ, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ്. ഹിയർ എന്താ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ? എവരി പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് every particle in the universe attracts every other particles with a force directly proportional to the product of their masses. m1 and m2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ product of their masses. and the relationshipന്റെ ഒന്നും കൂടി പറയേണ്ട, and the other factor എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്. ഇത് നമ്മൾക്ക് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഒക്കംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഓവർ എ ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറണ്ട് C ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് C ഈക്വൽ ടു 1K into V. 1K is the constant of proportionality. and other examples are Boyle's gas law, Kirchhoff's law of electricity, Newton's law of motion. ഇതൊക്കെയാണ് other examples എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഇതിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. എന്താണ് ഈ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ കുറേ തിയറികളുണ്ട്. ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ, ക്രിച്ചോഫ്സ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ബോയ്ൽസ് ഗ്യാസ് ലോ, ഇങ്ങനെ കുറേ തിയറികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത്? എവരി പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് എവരി അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ മാസസ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ F ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു m1 m2 എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പ്രൊപ്പോർഷൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താ? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഇതൊരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഇത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ
കറക്റ്റ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് ഒരു അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന തരത്തിലുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്കിത് തന്നാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്രോപ്പ് യീൽഡിൽ എന്താണ്, ക്രോപ്പ് യീൽഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് ക്രോപ്പ് യീൽഡ് എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഇതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ. ഒരു അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് റിഗ്രഷൻ വേഴ്സസ് കോസേഷൻ. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ വേഴ്സസ് കോസേഷൻ. എന്താണ് ഈ റിഗ്രഷനും കോസേഷൻ? അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷനിൽ പറയുന്ന നമ്മൾ ഹിയർ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഓൺ ദി അതർ വേരിയബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഓൺ ദി അതർ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കോസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് കോസേഷൻ അല്ല. ആ കോസേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഓൺ അതർ വേരിയബിൾ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്? ഇതൊരു കോസേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിഗ്രഷനിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ദാറ്റ് this statistical relationship must come from outside statistics, ultimately from some theory or other. അതായത് ഇതിൽ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കംസ് ഫ്രം സം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അതർ വേരിയബിൾസിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നല്ല ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിഗ്രഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് what is the difference between this causation, or why regression analysis not a causation analysis? For example, earlier we have considered an example, that is crop yield depends upon so many factors. For example, consider crop yield depends upon rainfall. We cannot say that rainfall depends upon crop yield. നമ്മൾ ക്രോപ്പ് യീൽഡാണ്, ക്രോപ്പ് യീൽഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്, ക്രോപ്പ് യീൽഡിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. അതിലൊരു ഫാക്ടറാണ് റെയിൻഫാൾ എന്ന്. ഈ റെയിൻഫാൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് എന്ന് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് യീൽഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു റിവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഇസ് നോട്ട്, or this doesn't, the relationship between dependent and independent variable does not imply causation എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്രോപ്പ് യീൽഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് യീൽഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ക്രോപ്പ് യീൽഡ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതുകൊണ്ട് റെയിൻഫോൾ ഇത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെയിൻഫോൾ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് യീൽഡ് ഇത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ക്രോപ്പ് യീൽഡ് ഇത്രയാണെങ്കിൽ റെയിൻഫോൾ ഇത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇതിലെന്ത് കോസേഷൻ അനാലിസിസ് അല്ല എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ റിഗ്രഷൻ വേഴ്സസ് കോസേഷൻ. ഓർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഓൺ ദി അതർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ ഇംപ്ലൈ ദി കോസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് cannot be or cannot imply causation. Then നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ടേം ഇവിടെ ഓർത്തേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് is statistical relationship. It is not functional or deterministic. Statistical relationship എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? It depends upon the probability distribution. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ക്രോപ്പ് yield എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നാൽ നമുക്ക് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രോപ്പ് yield എത്രയാണ്, ഇത്രയും തന്നാൽ ഇത്രയായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും, ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് yield ഇത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലും അവിടെയൊക്കെ മാത്സിലൊക്കെ കാണുന്നത് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ, ഗിവൺ ദിസ്
the result will be this and accurate അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തത് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്, റിഗ്രഷൻ വേഴ്സസ് കോസേഷൻ. റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് explains the dependence of one variable on the other, but അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ കോസേഷൻ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഓൺ ദി അതർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ, ഡിപെൻഡൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ്, പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തിരിച്ച് ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് റിഗ്രഷൻ വേഴ്സസ് കോസേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. തേർഡ് ടേം റിഗ്രഷൻ വേഴ്സസ് കോറിലേഷൻ. എന്താണ് റിഗ്രഷനും കോറിലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്നുള്ളതാണ്. റിഗ്രഷൻ വേഴ്സസ് റിഗ്രഷനും കോറിലേഷനും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസസ് ആണ്. ഇതിൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കോറിലേഷൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു മെഷർ ദ ഡിഗ്രി ഓർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലീനിയർ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ്. അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്ത് കോറിലേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. അതിൽ നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്താ? ഇത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ലങ് ക്യാൻസർ, കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്കോർസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ, കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രേഡ് ആൻഡ് കോളേജ് ഗ്രേഡ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ് അവിടെ അവിടെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കോറിലേഷനിൽ നോക്കുന്നത്. റിഗ്രഷണൽ അനാലിസിസിൽ എന്താ? വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സച്ച് അസോസിയേഷൻ. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓർ പ്രെഡിക്റ്റ് ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഓർ ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അതർ വേരിയബിൾ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്, ഇൻ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് വി ട്രൈ ടു estimate or predict the average value of dependent variable on the basis of the fixed value of the other variable. അതായത് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, കോറിലേഷൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓർ പ്രെഡിക്റ്റ് ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഗിവൺ സർട്ടൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ. ഇവിടെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇൻ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് വി വാണ്ട് ടു predict the average score on statistical examination by knowing a student's score on mathematics examination. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സ്കോർ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സ്കോർ വെച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ, റാൻഡം ഓർ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഹാവ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് ഹാവ് it has a fixed value in repeated sample. In correlation analysis, we treat any two variables symmetrically. Symmetrically means alike, but in the regression analysis, we are not considering them on a symmetric ground. There is no distinction between dependent variable and independent variable in the correlation analysis. Examine the correlation between the scores on mathematics and scores on statistics examination. It will be the same as the scores on statistical examination and the mathematical. We will get only when one value. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ വേഴ്സസ് കോറിലേഷനിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേഷനിൽ നമ്മൾ അസോസിയേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി അസോസിയേഷൻ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഗിവൺ ദി ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ്
ദി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ. ഇവിടെ തിരിച്ച് നമ്മളൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നില്ല. ഇത്രയും എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ മെയിനായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഈ ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പല പേരുകളിൽ പറയാറുണ്ട്. ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയും, റിഗ്രഷൻ റെസ്പോൺസ്, എൻഡോജനസ് ഔട്ട്കം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരുകളാണ്. എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ, പ്രെഡിക്റ്റർ, റിഗ്രസർ, സ്റ്റിമുലസ്, എക്സോജനസ്, കോവേരിയേറ്റ്, കൺട്രോൾ വേരിയബിൾസ് എക്സെട്ര. ഈ ടേംസും കൂടി ഇത് പല ടെക്സ്റ്റുകളിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ്, നമ്മൾക്ക് ഈ ടേമുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് റിഗ്രഷൻ ഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റിന് പകരം പല ടെക്സ്റ്റുകളിലും പല കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ടേംസാണ്. ഇരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസാണ് സിമ്പിൾ ഓർ ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എക്സെട്ര. എന്താണ് ഈ സിമ്പിൾ ഓർ ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്? സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് മീൻസ് if we are studying the dependence of a variable only on a single explanatory variable, then that study is known as simple or two variable regression analysis. Simple അല്ലെങ്കിൽ two variable, അതായത് when dependence of one variable only on another one variable. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു, ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടു വേരിയബിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും. അതല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്, another category is the multiple regression analysis. Here we are studying the dependence of one variable on more than one explanatory variable. ഇവിടെ dependent variable ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, but independent variable will be more than one. For example, dependent variable ആയിട്ടുള്ള crop yield, അതിൻ്റെ independent variables ഏതൊക്കെയാണ് വരിക? rainfall, temperature, sunshine, fertilizer. Therefore, if we consider more than one variable as a factor determining the dependent variable, then that type of regression analysis are known as multiple regression analysis. A simple or two variable regression analysis lo oru dependent variable or independent variable ആയിരിക്കും. Whereas in multiple regression model lo oru dependent variable കുറേ independent variables ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റ്. Then next one term ആണ് റാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് വേരിയബിൾ. The term random is same as the synonyms with the stochastic. A random or stochastic variable is a variable that can take on any set of values, positive or negative, with a given probability. ഒരു given probability given ആണെങ്കിൽ any set of values എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് 3 തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ദേ ആർ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് പൂൾഡ് ഡാറ്റ. 3 തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ടൈം സീരീസ്, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് പൂൾഡ് ഡാറ്റ. എന്താണ് ടൈംസ്? വാട്ട് ഈസ് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ? A time series is a set of observation on the value that a variable takes at different time. A set of observation on the values that a variable takes at different time. For example, നമ്മൾ പറയാണ് GDP. ആ GDPയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? GDP എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേരിയബിളിന് നമ്മൾ it takes different values at different time. അല്ലെ, GDP എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും സിമിലർ അല്ല. GDP എന്ന് പറയുന്നത് 1950 വേറെ, 51 ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, 2020 ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ടേക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് they may be collected at a regular time interval also. Daily ആവാം, monthly ആവാം, weekly ആവാം, quarterly or annually.
ക്വിൻക്വീനിയൽ ആയിട്ട് ക്വിൻക്വീനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവറി 5 ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസീനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവറി 10 ഇയേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം സീരീസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് എ വേരിയബിൾ ടേക്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം. അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ വാല്യൂസ്. ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ആവാം, മന്ത്ലി ആവാം, വീക്കിലി ആവാം, ഇയർലി ആവാം, ക്വിൻക്വീനിയൽ ആവാം, ഡെസീനിയൽ ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ? That is, cross-section data are data on one or more variable collected at the same point in time. അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഓൺ വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ മേ ബി ഓൺ വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾ അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. ഒരു സെയിം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ആർ നോൺ ആസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ. പോപ്പുലർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് സെൻസസ് ഡാറ്റ. എവറി 10 ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ സെൻസസ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അത് 2000 അല്ലെങ്കിൽ 2010 എന്നുള്ള ഒരു വർഷം, ഇനിയിപ്പോൾ 2020 നമ്മൾ സെൻസസ് വരാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ സെൻസസിൽ നമ്മൾക്കറിയാം കുറേ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എത്ര എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ കുറേ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അതിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിളിൻ്റെയോ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസും കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആർ നോൺ ആസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് നമ്മളതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടും. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിന് നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്, ചിലപ്പോൾ വൺ വേരിയബിൾ ആവാം, നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. Then another type of data set is the pooled data. ഇവിടെ we will have a combination of time series and cross section data. അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ടൈം സീരീസും ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്നില്ല. കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പോകുന്നു, ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഈ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ നമുക്ക് ഓവർ ദി ഇയർ പഠിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവർ ദി ഇയർ സെയിം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിനെയാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓവർ ദി ഇയർ ടൈം പീരീഡ്. അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡും വന്നു, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമും വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷനും ടൈം സീരീസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആർ നോൺ ആസ് പൂൾഡ് ഡാറ്റ. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ലോങ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈക്രോ പാനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം സെറ്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് SDP ഓവർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും SDP നമുക്ക് 51 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 47 മുതൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 2020 വരെ പഠിക്കാൻ നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു, നമ്മളതിൽ പൂൾഡ് ഡാറ്റയും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സും ടൈം സീരീസും ക്രോസ് സെക്ഷനും കൂടി പൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പൂൾഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക. സെയിം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേരൊന്നും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക. അതിനെ പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മൈക്രോ പാനൽ ഡാറ്റ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് പറയുക. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ, നമ്മൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട്സുകളുണ്ട്, ഡാറ്റാ ബേസുകളുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റുകളും അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റ, ഇത് പല കമ്പനികളും നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഡാറ്റാ ബേസ് പ്രൊവൈഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ
അടുത്തൊരു ടേം ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ. ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ കളക്റ്റഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ സയൻസ്. ഇത് നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ കീപ്പിംഗ് സം ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, in order to assess the impact of obesity on blood pressure, അതായത് നമ്മളുടെ ഒബസിറ്റിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിൽ എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ. ദെൻ the researcher would want to collect data by keeping certain factors constant: eating, smoking, drinking habits of the people, in order to minimize the influence of these variables on blood pressure. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബസിറ്റിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ് ഹെൽഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നമ്മൾ ഈറ്റിംഗ്, സ്മോക്കിംഗ്, ഡ്രിങ്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് ആൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പഠിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചറിന് അയാളുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. ബട്ട് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ളതൊക്കെ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റയാണ്. നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡാറ്റ ഓൺ GNB, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എക്സെട്ര ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസർച്ചറിന് അയാളുടെ എല്ലാ വേരിയബിൾസും കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ. നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ, ഇത് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിൽ കൺട്രോളിലല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ സയൻസ്. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസിലാണ് മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുക. സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മിക്കവാറും തന്നെ എന്തായിരിക്കും? നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്.